बैठना कोई नहीं जोश उसको क्या भाई बाबा, लेकिन मैंने किया था भाई तेरा एक बार क्या बोला बाबा? बोला क्या बोला बाबा? हुआ क्या? मैंने बोला नहीं इसको यार, बच्चे के बारे में क्या बता यार, तेरी माँ का तू तो डॉक्टर है तेरी बाबा यार, तो कुछ बोला नहीं यार, कुछ नहीं बोला भाई, भगवान का नाम है तेरी माँ तू मेरा भाई नहीं बोला यार, पता यार इतना इज्जत कर रहा हूं, एक बार नहीं बोला भाई मैंने बोला तू मेरा डॉक्टर तेरी माँ, अरे पर कुछ बोला नहीं बाबा मैं तेरे को यार, अरे जीतू ये औकात तो जीतू भैया भगवान का नाम नहीं बोला यार, समझाने नहीं यार, ये औकात नहीं बोला अरे घर पे बात मैं गवर्नमेंट एजुकेशन में था, उसमें समय से गलती हो गई है। आइंदा दोबारा गलती नहीं होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आर भारत एक्सप्रेस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ। सूरत शहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पांडेसरा पुलिस स्टेशन इलाके में एक डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना की जानकारी देते हुए सूरत शहर पुलिस की डीसीपी निधि ठाकुर ने बताया कि बीती कल शाम करीब 36 बजे ड्रीम चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल में एक 3 साल के बच्चे को लाया गया था। बच्चे के साथ आए उसके रिलेटिव राजकुमार उर्फ बाबा विश्वकर्मा ने डॉक्टर मनोज प्रजापति को बताया कि बच्चे ने कोई जहरीली दवा पी ली है। डॉक्टर ने तुरंत बच्चे को एडमिट करने की सलाह दी और बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे किसी और अस्पताल में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है, लेकिन बच्चे के परिजन ने इलाज कराने से मना कर दिया और वे वहां से चले गए। कुछ देर बाद वे फिर से वापस आए और डॉक्टर से बहस करने लगे कि उन्होंने गलत सलाह दी है। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने डॉक्टर के साथ मारपीट भी की। इस घटना की सूचना मिलते ही पांडेसरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी राजकुमार उर्फ बाबा विश्वकर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। आर भारत एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर खबर से अपडेट रखेंगे। दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट सूरत डीसीपी निधि ठाकुर और डॉक्टर स्टाफ के साथ। रिमझिम पांडे। रिमझिम जी, क्या हुआ था? क्यों हमला किया था उन्होंने? 2 पेशेंट आए थे, उनके बच्चे को भर्ती नहीं किया गया था, तो इसकी वजह से सर के ऊपर वो डायरेक्टली मेरे से पूछे कि सर कहाँ है, तो मैंने बताया ओपीडी में है। तो डायरेक्टली अंदर घुसे और डोर लॉक कर दिया। उसके बाद सर के ऊपर हमला कर दिया, डायरेक्टली हाथ उठाना चालू कर दिया। फिर जब हम लोग ने दरवाजा लॉक कर मतलब खोलने की कोशिश की तो फिर हमें भी चिल्ला के भगाने लगे। फिर हमने शोर किया तो पेशेंट ने आया, फिर वो सर मतलब उसको भगाने की कोशिश की, फिर भी वो तमड़ी दिखाया जा रहा था, मारे ही जा रहा था सर को। कौन थे वो लोग? क्या तकलीफ क्या थी उन्होंने? बच्चे को एडमिट करने से मना कर दिया था क्योंकि हमारे इधर हॉस्पिटल में पूरी सुविधा नहीं थी आईसीयू वगैरह की, इसलिए। अभी पुलिस परेड की है? हाँ, अभी किया है टेस्ट वगैरह, अभी जांच चालू है, क्या आता है फिर उसके। कौन थे वो लोग? आप जानते? नाम बताए? नाम नहीं पता है, पर पेशेंट के ही नाम से आए थे, ऐसा पूरा नाम तो नहीं पता है पेशेंट का। क्या बता रहे थे वो लोग? वो बोल रहे थे कि हमारे बच्चे को एडमिट करने से मना कर दिया, बस ये क्योंकि हमारे इधर सुविधा नहीं थी, इसलिए हमने मना किया था कि आप दूसरी जगह लेके जाओ, नहीं तो सिविल लेके जाए। बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी? उन्होंने दवा मतलब शायद बच्चे ने कोई दवा खा ली थी, इसके वजह से। कितने साल का था बच्चा? ये नहीं पता है मुझे तो। इधर लाए थे बच्चे को? हाँ, लेके आए थे जांच के लिए, पर वो वापस से सिविल लेके चले गए, सोनोग्राफी वगैरह करा के लाए मेरे ख्याल से। ये बात मुझे पूरा क्लियर नहीं पता है, पर फिर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। મેડમ, પાંડેસરા વિસ્તારમાં એક ડોક્ટર પર હુમલાની ઘટના છે, શું છે આખો મામલો અને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે કે કેમ? પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કાલે 6:30 વાગે સામે આશરે એક હોસ્પિટલ છે ડ્રીમ ચિલ્ડ્રન એન્ડ જનરલ હોસ્પિટલ. આમાં એક ડોક્ટર છે મનોજ પ્રજાપતિ, એમની પાસે એક રિલેટિવ રાજકુમાર ઉર્ફે બાબા વિશ્વકર્મા આ આપના 3 વર્ષના બાળકને લઈને આવ્યા હતા અને એમની રજૂઆત એવી હતી કે આ બાળકે ઝેરી દવા પી લીધી છે. તો એના પછી ડોક્ટરે સલાહ આપી કે એમને એડમિટ કરવું પડશે અને કદાચ જો મરીજ સિરિયસ હોય તો એમને બીજી જગ્યા પર રેફર કરવું પડી શકે છે. તો આ પછી આ લોકોએ ઇલાજ નથી કરાવ્યા અને ત્યાંથી જતા રહ્યા. પછી થોડા સમય પછી વાપસ આવીને આ ડોક્ટરથી માથાકૂટ કરેલ કે તમને ખોટી સલાહ આપી છે અને એમને માર માર્યો. તો આ ઘટનાની જાણ થતા જ પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરી લીધી છે અને આરોપીને અટક કરવામાં આવ્યા છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે. હું ડોક્ટર ડ્રીમ પટેલ, ડ્રીમ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલનો ઓનર. ગઈકાલે જે ઘટના બની એમાં એવું થયું હતું કે એક પેશન્ટ રુદ્ર કરીને 2 થી 3 વર્ષનો છોકરો ઘરે ઉંદર મારવાની દવા ખાઈને અહીં આવ્યો હતો. મારા આસિસ્ટન્ટ ડોક્ટર, નામ ડોક્ટર મનોજ પ્રજાપતિ, એમણે ચેક કર્યું અને એમને સમજાવ્યું કે ભાઈ અંકલ, આમાં એડમિટ થવાની જરૂર છે. અમે ઉંદર મારવાની દવા ખાવાનું પોઈઝન વાળું કોઈ પણ પેશન્ટ આવે ત્યારે એને 24 થી 48 કલાક ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખતા હોઈએ છીએ.
કોઈક વાર કોઈ પેશન્ટને તકલીફ પડે કે શ્વાસ લેવાની તકલીફ થાય, લીવર પર અસર થાય તો મોટી હોસ્પિટલ પણ મોકલવું પડી શકે અને આપણે ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવું પડે. ત્યારે પેશન્ટ એવું કીધું કે હું દાખલ થવા નથી માંગતો અને ફાઇલ લઈને ચાલ્યા ગયા. મારા આસિસ્ટન્ટ ડૉક્ટર એકદમ શાંતિથી સમજાવ્યું કે ભાઈ જો આમાં એડમિટ થવું પડે અને ઓબ્ઝર્વેશનમાં આપણે રાખીએ અને કંઈ કોમ્પ્લિકેશન થાય તો જોતા રહેવું પડે. એ પેશન્ટ ત્યારે તો ચાલ્યું ગયું. 10-15 મિનિટ પછી થોડું આવ્યું અને આવીને અંદર દરવાજો ખોલીને મારા આસિસ્ટન્ટ ડૉક્ટરને જોરથી 10 થી 12 વાર તમાચા લાફા માર્યા, સ્ટાફ જોડે ગાળાગાળી કરી, સ્ટાફ જોડે જોરથી અભદ્ર ભાષામાં વાત કરી અને મારા આસિસ્ટન્ટ ડૉક્ટરને જોરથી 10 થી 12 લાફા માર્યા, જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો, જેમાં એમની કોઈ જ પ્રકારની ભૂલ નથી. એ જ પેશન્ટ પાછું સાચી ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં ગયું, ત્યાં પણ એને એડમિટ થવાની સલાહ આપી, ત્યાં પણ એ પેશન્ટ એડમિટ થયું નથી. અમે રાત્રે પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન ગયા છે, તેમણે લેખિતમાં કમ્પ્લેન નોંધી છે. અમે એ જ ચાહીએ છીએ પોલીસ પાસેથી કે જે પણ હોય તે FIR કરે અને આગળની કાર્યવાહી આગળ વધે અને લોકોમાં એક થોડો સબક મળે કે ભાઈ તમે એક ડૉક્ટર ઉપર હુમલો કરવો એ વસ્તુ ખોટું છે. એમણે શાંતિથી સમજાવ્યું કે ભાઈ દાખલ થવું પડે, તમારે નહીં દાખલ થવું તમે બીજી જગ્યાએ ફાઇલ બતાવી દો. એમને કોઈ ફોર્સ નથી કર્યો કે ભાઈ દાખલ થાવ જ. એમણે શાંતિથી સમજાવ્યું કે ભાઈ દાખલ થઈ જાવ તો સારું ને આપણે ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવું પડે, જે દરેક ડૉક્ટરની ફરજ છે સમજાવવાની. એમણે એમના પ્રમાણે ડ્યુટી કરી હતી, પણ પેશન્ટે જે પ્રકારનું બિહેવિયર કર્યું, દારૂના નશામાં કર્યું કે કઈ રીતે કર્યું, એ પોલીસને મેં કહું છું કે થોડી ઇન્ક્વાયરી કરે અને જે પણ લો પ્રમાણે આગળની કાયદાવે કરે અને કડકમાં કડક કાર્યવાહી એમના પર કરે, જેથી સમાજમાં એક થોડો લોકોમાં ભય બેસે કે ડૉક્ટર પર હુમલો કરવો એક થોડી ગંભીર ઘટના છે. અમે તમારા માટે બેઠીએ છીએ. એક ડૉક્ટર બનતો હોય છે, કેટલી મહેનત પછી બનતો હોય છે અને પોતાની બધી કુરબાની આપીએ છીએ. તમે સન્ડે મજા કરો છો, અમે સન્ડે હોઈએ છીએ, તમારા આપીએ છીએ, તમને શાંતિથી સમજાવે છે, બધું કરીએ છીએ, તેમ છતાં તમારે હુમલો કરવો એ વસ્તુની મેં નિંદા કરું છું અને હું એ જ ચાહું છું કે પોલીસ આગળની જે પણ કાર્યવાહી હોય તે નિયમ પ્રમાણે કરે.